ویلکم بیک ناظرین. فوزی صاحبہ, یہ آپ نے سنا جو بابر ستار کہہ رہے تھے کہ آج کے جو ماحول ہے اس میں تو خاص طور پر, اور چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو ایک اسپرٹ تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کنسنسس بیسڈ کوئی لے کے آنا چاہیے تھا کینڈیڈیٹ. بابر ستار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ہماری کنسنسس کی پالیٹکس پہ اتنے پریشان نہ ہوں, وہ ہم خود نمٹ لیں گے. لیکن انہوں نے جو یہاں بات کہی ہے کہ کروشل چیز کیا ہے, دیکھیے پہلے تو بات یہ یاد رکھیے کہ 30 دن کا ٹائم دیا گیا تھا پہلے کہ جی آپ اس عرصے میں ایک چیئرمین نیب مقرر کر لیں. اس دوران نام دیے گئے, وہ نام آتے گئے اور جاتے گئے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 10 دن ایک سیکنڈ آپ ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا, آتے گئے جاتے گئے, تاکہ ویورز کلیئر ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں. نام دیے گئے, کئی نام بیچ میں آئے اور کئی نام گئے, کچھ نے انکار کیا, کچھ نے کہا ہاں, پھر فائنلی 2 نام رہ گئے. جب 2 نام رہ گئے اور 10 دن کا ٹائم رہ لیا گیا اور سپریم کورٹ بار بار پریشر ڈال رہا تھا تو اور اپوزیشن اس بات پر کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی, تو پھر حکومت کیا کرتی؟ اس کو تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جب آپ گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو گڈ گورننس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, دیٹ از ٹو ٹیک ڈیسیشنز اینڈ ڈیسیشنز آن دا رائٹ ٹائم. تو اب کیا کیا جائے, اس کو یوں ہم اس کو لٹکا کے رکھ سکتے تھے. تو لہٰذا 2 نام دیے گئے, مختار جنیجو اور دوسرے دیدار حسین شاہ, اور دونوں پہ یہ لوگ رضامند نہیں ہوئے. تو اب کیا کیا جاتا؟ تو لہٰذا یہ طے ہوا کہ جی ہم نے کنسلٹیشن کی, ہم نے ان کو بتایا, اگر وہ نہیں راضی ہو رہے ہیں تو ڈیسیشن تو فائنلی حکومت خود کرے گی. اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ ان کی اپنی وزڈم کے حساب سے وہ دیدار حسین شاہ کو اپنے لیے بہترین آدمی سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جو وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور دیکھیے, آپ اعتراض اس وقت کریں اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے اپنے بحیثیت جج ہونے کے دوران انہوں نے کوئی ایسی معیوب بات کی, اچھا ٹھیک ہے, جس پر آپ اعتراض کر سکیں. لیٹ می کمپلیٹ. اس میں ایک اور بات بھی ہے, دیکھیے بار بار کم بیک ٹو یو فوزیہ, میں اس پر جواب لینا چاہتی ہوں. جو کنسلٹیشن کی بات ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ پروسیس وہ 1 مہینے کا تھا اور بیک اینڈ فورتھ نام آتے گئے جاتے گئے, آپ تو ہر نام پر نہ کہہ رہے تھے. میری بات سنیں نسیم, بابر ستار صاحب نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیا. نہیں, جو فوزیہ بات کر رہی ہے میں اسی پہ آتا ہوں, میں نے لکھے ہوئے پوائنٹس, کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف اگر کسی جج کی تعریف کر دیں تو وہ جج یہ نہیں ہے کہ اس جج کو لگا دیا جائے, اور اگر کسی بد تعریفی کر دیں تو اس کو نکال دیا جائے. یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف نہیں ہے. نہیں, میں اس سے پہلے نہیں, یہ پہلا ایک پوائنٹ آیا تھا نا کلاسا صاحب کی طرف سے کہ میاں صاحب وہ اس کی تعریف کی یا جو, تو یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے کہ جس کو ہماری قیادت اچھا سمجھے گی اس کو ہم لگا دیں, جس کو اچھا نہیں سمجھے گی اس کو نکال دیں. یہی تو ہمارا اختلاف ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, کہ وہ اچھے اپنے لیے نہیں, لیکن وہ ذاتی کی تو نہیں, وہ تو اپنی ان کی جو جوڈیشل کمپیٹنس کی بات کر رہے تھے نا. جوڈیشل کمپیٹنس کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں حکومت نے ہمیشہ سٹیپ ڈاؤن کیا, ہر چیز کے اوپر سٹیپ ڈاؤن کیا ہے, ججز کی اپائنٹمنٹ سے لے کے ہر چیز کے اوپر. ان کو اٹارنی جنرل نہیں ملے, ان کو سیکرٹری لا نہیں ملے, اور جو ملتے گئے اس کے اوپر اعتراضات آتے گئے, اور اس کے اوپر بھی اعتراض آ گیا اور لوگ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا لوگوں نے. جو بات آپ کر رہی ہیں بار بار کہ وہ کنسلٹیشن کہہ رہی ہیں فوزیہ کہ ہوئی ہے, دو چودھری نثار علی خان نے آج اپنے لیٹر بھی جو ہے وہ دے دیے ہیں, پریس کو دے دیے, میڈیا کو دے دیے, جو لکھے گئے. کہتی ہے نا کہ اپوزیشن نے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا یا اپوزیشن نے اس کو سیریس نہیں لیا. سیریس لینے سے مراد یہ ہے کہ 2 مرتبہ چودھری نثار علی خان نے جو اپنے اعتراضات تھے ریٹن لکھ کر وزیر اعظم پاکستان کو دیے ہیں. 2 خطوط انہوں نے 2 مختلف ڈیٹس کے جاری کر دیے ہیں. تو اس سے مراد تو یہ ہوا کہ جو اپوزیشن تھی وہ بڑی سیریس تھی اور وہ نظر رکھے ہوئے تھی کہ نیب کا جو چیئرمین ہے وہ کس کو حکومت لگانا چاہتی ہے. آپ نے کوئی نام دیے تھے؟ ہم تو نام نہیں دے سکتے, ہم نام نہیں دے سکتے. تو کنسلٹیشن ہوئی ہے نہیں, کیونکہ ایشو تو پھر اس پر آ گیا نا کہ بھئی کنسلٹیشن, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیک اینڈ فورتھ گئے, انہوں نے نام ریجیکٹ کر دیے, اور گورنمنٹ فائنلی پھر کس طرح آگے بڑھتی ہے؟ میرا خیال ہے کنسلٹیشن اس میں ہوئی ہے جتنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھتے ہوں کہ زیادہ ہونی چاہیے تھی. انہوں نے چودھری نثار صاحب نے لیٹر لکھا, پھر پریزیڈنسی سے لیٹر آتا تو لیٹر بازی چلتی رہتی. لیکن ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے اس پورے پروسیس میں کہ چیف جسٹس صاحب نے بڑی سختی سے آرڈر کیے ہوئے تھے کہ آپ ایک لمیٹڈ ٹائم میں کوئی اپنے جج صاحب کو مقرر کریں.
सो कंसल्टेशन हुई, इनको एतराज हो सकता है, इनकी अपनी डेफिनेशन होगी इसकी कंसल्टेशन की, वी मे एग्री और नॉट एग्री। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो जज साहब हैं अब उनके पॉलिटिकल अफिलिएशन पे है या उन पे जो भी एतराज आते हैं कि चीफ जस्टिस साहब भी इनको जानते हैं, ये नहीं है कि ये कोई न्यू कमर नहीं है। चीफ जस्टिस का कोई रिएक्शन नहीं आया अभी इस पे? आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमें भी हर बात पे कोई जंप टू द कंक्लूजन कि अभी बात हुई नहीं है, पहले से हम जजमेंट्स हम दे देते हैं मेरे जैसे सहाफी बैठ के। हमें ये करना चाहिए, चीफ साहब उनको अच्छी तरह जानते हैं, 3-4 साल उन्होंने बेंच शेयर किया हुआ है, बल्कि मेरा ख्याल सेम ईयर था जिसमें चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस दीदार शाह साहब आए थे सुप्रीम कोर्ट में, और एक बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और एक और पॉइंट हमें नहीं भूलना चाहिए जो हम सारे इस डिबेट में शायद इग्नोर कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब कोई हुकूमत के फ्रेंडली नहीं बैठे कि कल को ये जाएंगे जस्टिस दीदार शाह साहब जाएंगे और जो बात कहेंगे चीफ जस्टिस साहब उनकी सुन लेंगे। उनका अपना एक क्रिटिकल माइंड है। अब तक जो पास्ट इसका ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है चीफ जस्टिस साहब का, वो तो ग्रिल करते रहे वहां पे जितने चेयरमैन नैब में। सो एक थोड़ा सा मौका हमें, मेरा ख्याल है इसको चीफ जस्टिस साहब को या उनके बेंच को और एक नए जो नैब के चेयरमैन आए हैं, ये थोड़ा सा इनको आपस में भी ये फेस टू फेस आने दें, इनके कमेंट्स भी सुनते हैं कि जज या ये जुडिशरी इसको कैसे व्यू करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो ऑर्डर्स है अभी तो 2 दिन छुट्टी है, मंडे को कोई रिएक्शन आएगा? मंडे से थोड़ा सा रादर देन कि हम अभी से उनको इतना मलाइन कर दें इनको, ये अपने जज साहब को। अगर कहने की बात है पॉलिटिकल अफिलिएशन है, फिर हम चीफ जस्टिस साहब जो हमारे लाहौर हाई कोर्ट के, उनका भी कह सकते हैं कि 79 में उन्होंने काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था मियां सबान साहब के साथ, उनके बड़े अच्छे और फैमिली ताल्लुकात हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा ऑटोबायोग्राफी में कि जब वो लंदन गए थे, बात ठीक है, जाकर मियां साहब से मिला, फिर नहीं जी फिर आपको मेरे ऊपर भी कर सकते हैं। देखे ना, हमने एतराज तो पाकिस्तान में नसीम हर बंदे पे हो सकता है, एतराज तो मेरे ऊपर 1000 हो सकते हैं, मेरे भी एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन हो सकते हैं। आपने फरिश्ते कहीं से नहीं डाले, ऐसा बंदा ले गए जिसका कंडक्ट एज ए जज, मैं कहता हूं एक अच्छी चीज जो मुझे इस पूरी डिबेट में लगी कि एज ए जज कोई जस्टिस ये दीदार शाह पे कोई सीरियस बात अब तक नहीं हुई। ये बताएं कि कानूनी तौर पर बाबर ये जो लाहौर में आज फाइल किए पिटीशन के जी इसके खिलाफ, इनकी अपॉइंटमेंट के खिलाफ एक बैरिस्टर ने, तो वो उसमें क्या डज दिस इम्पैक्ट एट ऑल अपॉइंटमेंट या जस्टिस दीदार हुसैन शाह की जो फंक्शनिंग होगी एज चेयरमैन, या वो अपना अलग से सिलसिला चलता है? नहीं, वो तो उन्होंने तो टेक ओवर कर लिया गालिबन। आज मीटिंग भी अगर कोई इंजंक्टिव ऑर्डर जब तक अदालत नहीं इशू करती तो ये अपॉइंटमेंट है, नोटिफाई हो गई है, चैलेंज हुई है, तो इसका फैसला अदालत इन ड्यू कोर्स करेगी। और लीगल इशू इस पर बड़ा क्लियर है। अल जिहाद केस में कंसल्टेशन की एक का तर्जुमा किया था, तशरीह की थी अदालत ने, जिसमें उन्होंने कहा कि पर्पसिव होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए, और ताकि उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना रेज हो। अब सवाल अदालत वो जजेस के लिए थी या ओवरऑल? जजेस के लिए थी। हाँ। और उस आर्टिकल से रिलेटेड थी। अब फैसला अदालत को यही करना होगा कि क्या वो डेफिनेशन कंसल्टेशन की इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये आइन में चीज नहीं है, ये एक कानून में चीज है, तो क्या इस, और वो चूंकि वहां कंसल्टेशन जजेस से रिलेटेड थी और जजेस से करनी थी आपने कंसल्टेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इशू था, तो ये भी सेंस थी कि जी चूंकि जजेस को पता होता है बाकी जजेस के बारे में या जो अपॉइंटमेंट, तो इसलिए इस तरह। सो क्या वही उसी स्टैंडर्ड को अप्लाई किया जाएगा इस कानून पे, ये अदालत फैसला करेगी। उससे पता चलेगा कि इस कंसल्टेशन का लीगली तो बड़ा सिंपल ये एक इसमें नुक्ता है जिसकी तशरीह अब अदालत ही करेगी, क्योंकि फाइल हो चुकी है पिटीशन। फाइल हुई है, अभी ये एडमिट वगैरह नहीं किया, हमें पता नहीं कि वेदर इट विल बी एडमिटेड और नॉट। जी, मैं वैसे नसीम एक बात इस पूरी बहस के दौरान भी और हुकूमती इकदाम से एक निकाल रहा हूं, और वो ये निकल रही है कि हुकूमत जानबूझकर एक ऐसा काम करती है कि जो लोगों के असल मसाइल हैं, अवामी जो असल मसाइल हैं, उससे तवज्जो हट जाए और लोग इस तरफ चल पड़े। ये जानबूझकर हुकूमत हर ऐसी तैनाती करती है जिसके ऊपर मीडिया में भी बैठकर, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कि आप 2-2 माह 3-3 माह गुजार दें, और हुकूमत अपनी जो काबिलियत है या गुड गवर्नेंस की जो बात, खैर पीपुल्स पार्टी से तो सारी जिंदगी ये उम्मीद रखी नहीं जा सकती कि गुड गवर्नेंस की कोई बात इनके यहाँ हो लेकिन सके। हम 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं मैं सीधी बात बता रहा हूँ। हर ऐसा इशू कि जिसके बारे में हुकूमत को इल्म होता है, अगर एक आम आदमी को इल्म है कि अगर ऐसा होगा तो इसका नतीजा ये निकलेगा, तो क्या मैं समझता हूं कि सदर मुमलिकत को या वजीर आजम को इस बात का इल्म नहीं होगा कि हमारी तैनाती को एक नया पिंडोरा बख्श खुल जाएगा? लेकिन सवाल यह है कि इसका नतीजा क्या होगा। नाजरीन, तैनाती तो हो गई और फिल वक्त तो अब जस्टिस जो हैं दीदार हुसैन शाह, उन्होंने काम शुरू कर दिया। इस ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे कि कल चौधरी निसार साहब ने बड़ी क्लियरली ये भी कह दिया कि हमने अब तब्दीली जो है हुकूमत में, हम उस पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने हुकूमती पार्टी से राब्ता कायम किया है और अब बहुत जल्द एक सियासी तब्दीली आएगी। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।